chịu xua của mai bông bông từng óc khía ngày ní nhôm nâng dậy ông pi chùm lúa đang sầm một chân khẳng thấp bông đại ca lăng rồi riêng bờ tây chân Việt Nam Malaysia Brunei có đôi chỉ Philippines chỉ đáo đại chế chùm lúa muối anh dậy ban tha thông bản tén pro cho rùm pi tràn bờ tây hay vì bật chỉ miền phiệp smoke smile để xa tại nơi khôn phía kiaในchùm lúa miền bờ tây chân đại chia bờ tây mà hàm nài muối thông chịu kề chân hái ban chế chùm lúa ní ram ray tăng pi du mà hái mà đào pa chùm ní nơi tạ toàn miền đầm lót ray nam muối ai chụp lúa của mai bông bông từng óc khía sầm một chân khẳng thấp bông cứ chia đan sầm một muối để tham miền caประกวดประแจง của miền sạ cả đan củaคลังเหม็นเต้นจีมวยในขนมฉ่ำน้ำดมบอลเซนเตียขนมปิดพบโลกแต่แต่งตำมินเนี่ยได้เชี่ยยิ้มจังบ้านกระไรนั่งโยมากันกับhai ởประเทศมาชนวนนั่งคือเชี่ยยิ้มเต็มเตี้ยสัตว์คนไอ้ในขนมกาปลาปลาก็โดยจีการครบครองแต่เลยประชุมก็มาชนวนในขนมดันสมุทรนี้โดยจีประชุมก็ปาราเซลนั่งก็แรดลีจีดามให้จำนวนจีชนะในขนมดันสมุทรจันขังทบงนี้คือเวียมีนสกัดดานนุโปลได้สร้างแต่วิจิตีตั้งยศแต่ซาสำคัญสำหรับซึ่งแต่ทากรบประเทศในขนมดันจำนวนนั่งไอ้ได้จีให้นอมไอ้ประเทศต่างๆนั่งเชี่ยยิ้มชัวคณีดันดามดันสมุทรต่างๆนั่งให้เวียสมโบแต่ได้ทนเทียนทอมมาเชียจีจราให้ทำแตงจีบเพลดับจุนจูนก็สำคัญเทียดพองมาชนะรอลอยบันจรันพลังเหมือนแตนโดยชนะให้บันสมุทรนี่คลายจีจำนวนมวยได้เกชลัวดันดามคณีในขนมวิดีโอนี้ยังขยมนั่งในปรับปกไม้บองปอนต่างอักนี้ปีดำกำนาหรือก็มีนเอาไว้คลาได้ชีจำนวนดำให้ในจำลัวก็โดยจิตห้าจำนวนลงอัดในมวยหัดไอ้บันจำนวนนั่งวิมีนอติโปคลังปนนาละหดดาวชลัวคณีอัดปรมแรงละหดดาวสับไงบรรทัดปกไม้บองปอนต่างอักนี้กลุ่มเพลงจะ subscribe นิ่งขยมพ้องดับใบตัวบันวิดีโอไม่ได้นิ่งขยมอัพโหลดหรือก็พ่อจีเรียงรอสัปดาห์ช่วงมาดาวตัวอังสำคัญในขนมจำลัวนี้ตีมวยคือมีนประเทศจันได้ชีประเทศแต่มวยกดได้ทมจิงเกในขนมจำลัวนี้ให้จันคือเตรียมเตี้ยแต่งสร้องในสมุทรจันขังทบงโดยไปเลือกไซบรรทดปรับบุญหรือก็แค่ให้ท่านนายดัชได้ไซบรรทดนั่นคือเชียยิมกูปวดหอมปวดแดนตะกรุกแดนสมุทรจันขังทบงนั่งซึ่งแต่ท่าการสับเพียรอยแต่ให้วิลเลียดสันเทิงเลือกไตตะเพียช้าได้ปะปอตะเลือกประเทศเซ็งเตี้ยในจงวันแดนตะนี้ให้ในขนมแดนสมุทรนี้นายดัชได้จันบันเตรียมเตี้ยกูจีแพนตีเตรียมเตี้ยจังบันนั่งก็เคลมโยกหรือก็บันในท่ารอบบรรโจนั่งประชุมก็มาจำนวนจราเหมือนเต้นให้จังให้บันจีเพียกีเดตนั่นคืออัดปรมเพียกีบรรทบคือเชียประเทศเวียดนามได้เวียดนามเชียยิมเตรียมเตี้ยภายในมวยจำนวนปนนอปีประชุมก็ปาราเซลนั่งประชุมก็สเปรดลีได้ตีตั้งต่างอันนี้คือจิตตีตั้งได้ตรวจซีครีจมวยจันประเทศบรรทบนี่คือเชียประเทศฟิลิปปินส์ก็อันใหญ่บันให้เชียประเทศมวยเด็ดทางปะปอคลังเหมือนเต้นเปะปอนจมวยนั่งจมลู่ได้สมดจันนี่ให้เชียเรื่อยฟิลิปปินส์ก็ได้จีจนเชียฟิลิปปินส์ได้จีเนนิซาแต่งแต่ตัวร้องในการไวปะหาจังไอท่าฟิลิปปินส์เรียงปะปอคลังจีบเสเตนึงประจีจนให้ฟิลิปปินส์นี่คือเตรียมเตี้ยภายในมาจำนวนในก็สเปรดลีนึงแต่ได้หนึ่งมินก็มวยเซนเตี้ยชัวท้าก็สกาบูรูได้ก็ในเวียสถานเนอจัดฟิลิปปินส์ครั้งนั้นนะผู้ไอเวียสถานเนอขนมดำบอลได้เศรษฐกิจปลายมุกหรือก็แค่หาท่าEEZพวกไม้บางปอนต่างอักนี่EEZนี่คือชีเปียกัดได้มาเปียท้า exclusive economic zone ใหญ่เคยท่าจีฉบับระบบองค์การสหประชาชาติได้ใจเอาประเทศมวยมีนสัตกันกับก็โดยจีปราปราหนังกรุบกรองแดนสมรระบบคลุนเรียงคลุนเอรวบมาปิชเน่ประมาณกิโลเมตรหรือก็แดนสมรรวมนั้นไอปราปราประมาณกิโลเมตรจังเตอร์ให้กอสกาบูรูนั่นคือจีกอมวยได้สถานในขนมแดนสมรระบบคลุนตามฉบับระบบอันตรายหนึ่งไอปันท้ายแต่บันจันเตรียมตีโยกหรือก็การกับโดยชนะให้บันจีมินจำลัวจำนายไอมาเลเซียได้ในกบายยืงกบายไทยอันนี้เต้ปันท้ายของมีนในขนมจำลัวนี้ได้คือมาเลเซียเตรียมตีในขังทบงในประชุมก็สเปรดลีขนมแดนEEZระบบคลุนเล็กนี่คือประเทศประมาณกลางนี้จียิมเต็มตีแดนสมรระบบคลุนตามฉบับEEZได้บ้านปรมเปรียงคณีหรือก็กำหนดได้องค์การสหประชาชาตินั่งไอ้โปรดัชไลน์หรือก็สายบรรทวัดจันแบบจียิมกูความยกแดนสมรต่างๆนั้นเวียบ้านรมโลบแต่เลือแดนสมรระบบประเทศต่างๆนั้นให้ประตอบมาติดก็มีปริเน่หนึ่งไต้หวันได้ปริเน่มีการเต็มตีโตจิงเกจีปิเซได้ซาตาประเทศกอดตูจังEEZหรือก็โซนระบบกอดนั่งมีตูได้ปันท้ายในภายในขังทบงในสมุดจัดขังทบงนั่นคือปะปอดอลปริเน่ดิคเนียจำนายไอไต้หวันพวกไม้บางปอนต่างอักเนียบันดังมาหายก็ลองมาไต้หวันนั่นคืออัฐารกรรมประกอบสลับหายจมูกจันให้ก็ชีดำบอลมวยแต่มีสักการนุโปลคลั่งในจันแต่งแต่จังบ้านให้เหล่านี้ในขนมจุ่มลัวด้านสมุทรจันนี้ไต้หวันก็มีหมกในตีนี้ได้โดยไต้หวันเตรียมเตี้ยเสียงเนียเตยนังประเทศจันได้เจียปิเซเตยเลอกอสปาร์ลีนังแหลกขณะปิเซเซงเตียดจังมาในท้าในขนมนี้ไต้หวันดาวตัวโดยเจียประเทศมวยจังให้เตรียมเตี้ยโดยได้จันบันเตรียมเตี้ยส่วนท่าตาให้แต่ไว้ก็ประเทศจันนังเตรียมเตี้ยหรือก็กูนางดัชนังประตูตั้งปุ่มบุญนังดับใบเก็บยกหรือก็เคลมยกด้านสมุทรต่างอันนังตามเปิดไปเมียนประวัติศาสตร์บวีมาว่าปกไม้บงปอนดาวจุ่มลัวในส
សមុទ្រចិនខាងត្បូងនឹងអាចថាវាមិនមែនតែកើតឡើងទេវាកើតឡើងមករាប់សតវត្សមកហើយដោយភាគីខាងប្រទេសចិននឹងអះអាងថាការទាមទាររបស់ខ្លួន claim យកដែនសមុទ្រដ៏ធំធេងទាំងអស់ហ្នឹងគឺផ្អែកទៅលើប្រវត្តិសាស្ត្រដែលប្រទេសចិនឬក៏រដ្ឋាភិបាលរបស់ចិនហ្នឹងថាពួកគេបានគ្រប់គ្រងតំបន់ឬក៏ដែនសមុទ្រទាំងអស់ហ្នឹងមកអស់ជាង 2000 ឆ្នាំហើយអញ្ចឹងដែនសមុទ្រទាំងអស់ហ្នឹងជារបស់គេផ្ដាច់មុខដោយការដែលចិនអះអាងថាខ្លួនឯងគ្រប់គ្រងតំបន់ឬក៏ដែនសមុទ្រទាំងអស់ហ្នឹងអស់ជាង 2000 ឆ្នាំមកហ្នឹងគឺចិនផ្អែកទៅលើផែនទីពីបុរាណនិងកំណត់ត្រាប្រវត្តិសាស្ត្រដែលរបស់ខ្លួនសល់ទុកមកប៉ុន្តែទោះបីជាចិនមានផែនទីទាំងអស់ហ្នឹងឬក៏ប្រវត្តិសាស្ត្រដែលថាខ្លួនឯងរឹងមាំមកពីដើមមកក៏ដោយការអះអាងទាំងអស់ហ្នឹងគឺត្រូវបានបរទេសក៏ដូចជាភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ហ្នឹងច្រានចោលដោយសារតែពិភពលោកបានបង្កើតច្បាប់អន្តរជាតិរួចហើយដែលជាច្បាប់មួយដែលគួរតែគ្រប់គ្នានឹងគោរពតាមណាចឹងចិនក៏គួរតែគោរពតាមដែរដែលច្បាប់នោះគឺជាច្បាប់ដែលគ្រប់គ្រងតំបន់ក៏ដូចជាចែងជាពិសេសសម្រាប់ការចែកដែនសមុទ្រឲ្យប្រទេសនីមួយៗអញ្ចឹងហើយការទាមទារដែលផ្អែកលើប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ចិនហ្នឹងគឺអត់មានអ្នកណាព្រមទទួលយកទេហើយខ្ញុំបញ្ជាក់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែរ EEZ ដែលនឹងខ្ញុំនិយាយមិញឬក៏ការចែងច្បាប់អន្តរជាតិពាក់ព័ន្ធទៅនឹងដែនសមុទ្រហ្នឹងគឺអង្គការសហជីវជាតិនឹងបានបង្កើតឡើងតាំងពីឆ្នាំ1982មកម្លេះពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចំនួនដែនសមុទ្រចិនដែលថាកើតមានហើយអូបន្លាយមកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងយើងអាចរាប់ថាជាចំនួនមួយដែលចាប់ផ្ដើមឡើងនៅក្នុងសតវត្សទី20ហើយការចាប់ផ្ដើមនោះគឺនៅពេលដែលប្រទេសនីមួយៗហ្នឹងចាប់ផ្ដើមគូសផែនទីខ្លួនឯងសារថ្មីហើយចាប់ផ្ដើមគូសព្រំដែនទឹកខ្លួនឯងហ្នឹងឲ្យកាន់តែច្បាស់ចឹងទៅក៏មើលឃើញថាវាមានជាន់គ្នាមានអីចឹងទៅហើយស្ថានភាពនៅក្នុងការបែងចែកដែនទឹករបស់ខ្លួនដល់ពិបាកឬក៏មានការជាន់គ្នាឆ្លោះគ្នាហ្នឹងគឺវាចាប់ផ្ដើមតានតឹងឡើងចាប់តាំងពីការបញ្ចប់នៃសង្គ្រាមលោកលើកទី2មកដោយចិនហ្នឹងបានចេញផែនទីបន្ទាត់9ដែលខ្ញុំបាននិយាយហ្នឹងរបស់ខ្លួននៅឆ្នាំ1947ហើយទាមទារផ្នែកទាំងអស់ហ្នឹងតែម្ដងនៅក្នុងដែនសមុទ្រចិនខាងត្បូងហ្នឹងប៉ុន្តែការទាមទារនេះគឺវាត្រួតបានន័យថាដូចប្រមូលយកដែនសមុទ្ររបស់ប្រទេសទាំង5ដទៃទៀតអញ្ចឹងហើយទោះបីជាបែបហ្នឹងក៏ដោយក៏ចំនួនហ្នឹងវាអត់ទាន់មានភាពតានតឹងខ្លាំងនៅឡើយទេហើយនេះឯងគឺជាដើមកំណត់នៃចំនួនគឺនៅពេលដែលចាប់ដើមមានផែនទីមានអីហ្នឹងចាប់ដើមជួគ្នាហើយប៉ុន្តែអត់ទាន់ឆ្លោះគ្នាឬក៏តានតឹងខ្លាំងទេអញ្ចឹងបានន័យថាត្រឹមឆ្នាំ1947ដែលចេញបន្ទាត់9ហ្នឹងឬក៏ Dasline ហ្នឹងឯងដែលចំនួនហ្នឹងចាប់ដើមប៉ុន្តែវាអត់ទាន់តានតឹងខ្លាំងទេគ្រាន់តែថាវាគឺជាចំណុចចាប់ដើមនៃចំនួនរហូតមកដល់ទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1970បានភាពតានតឹងឬក៏អាចចំនួនទាំងអស់ហ្នឹងវាចាប់ដើមក្តៅឡើងដោយសារតែនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងហ្នឹងត្រូវបានគេរកឃើញថាជាប្រភពដែលសម្បូរទៅដោយធនធានធម្មជាតិជាពិសេសប្រេងនិងឧស្ម័នធម្មជាតិហើយប្រទេសនានាហ្នឹងចាប់ដើមអះអាងថាតំបន់នេះជារបស់ខ្លួនតំបន់នោះជារបស់ខ្លួនណាកាលមុនបានន័យថាត្រូវឲ្យចិនគេរៀងធំរៀងខ្លាំងដែរហើយបើល្មមក៏អត់សូវឆ្លោះតែដល់ពេលឃើញពីប្រយោជន៍ហ្នឹងវាសំខាន់វាធំខ្លាំងហើយជារបស់ខ្លួនឯងដែរក៏វាចាប់ផ្ដើមកាន់តែតឹងខ្លាំងមកហើយការទាមទារឬក៏ចំនួនទាំងអស់ហ្នឹងឈានទៅដល់ការប្រឈមមុខដាក់គ្នាឬក៏ការដែលថាដាក់យោធាដាក់អីមកដូចទៅឆ្លោះគ្នាបែបហិង្សាតែម្ដងរហូតមកដល់ឆ្នាំ1974បានន័យថាចិនបានវាយគ្នាជាមួយនឹងវៀតណាមណាដោយសមរភូមិជើងទឹកហើយទៅដើមយកប្រជុំកោះប៉ារ៉ាសែលពីប្រទេសវៀតណាមហើយកាន់កាប់ខ្លួនឯងដាច់មុខតែម្ដងហើយសមរភូមិរបស់ចិននិងវៀតណាមក៏បានកើតឡើងម្ដងទៀតបន្ទាប់ពីនោះដែរគឺកើតឡើងនៅឆ្នាំ1988ហើយការប្រកួតគ្នាឬក៏សមរភូមិមួយនេះកើតឡើងនៅក្នុងការដណ្ដើមយកប្រជុំកោះ Spratly ដែលបណ្ដាលឲ្យមានអ្នកស្លាប់កាន់តែច្រើនឡើងហើយនឹងភាពតានតឹងឬក៏ចំនួនហ្នឹងវាកាន់តែក្តៅកគុកដុតថែមឡើងទៀតអញ្ចឹងបានន័យថាប្រហែលឆ្នាំពី74ដល់88ហ្នឹងចិនហើយនិងវៀតណាមវាយគ្នាពីរដងហើយចិនបានគ្រប់គ្រងដែនឬក៏កោះទាំងអស់នោះចំណុចបន្ទាប់នេះចូលមកដល់ដំណើរការនៃការកើនឡើងនៃភាពក្តៅកគុកឬក៏ចំនួនហ្នឹងប៉ះពាល់ទៅនឹងប្រទេសទាំងអស់នេះជាថ្មីម្ដងទៀតគឺកើតឡើងនៅពេលដែល Dasline ឬក៏ខ្សែបន្ទាត់9របស់ចិននឹងលេចវត្តមានឡើងនឹងឯងគឺជាចំណុចដ៏សំខាន់នៅក្នុងការទាមទាររបស់ចិនជុំវិញដែនសមុទ្រដែល 9 Dash ឬក៏បន្ទាត់9របស់ចិននឹងបានគ្រប់គ្រងទៅដល់ជាង 90% ទៅហើយនៅដែនសមុទ្ររួមរបស់ប្រទេសទាំង6ហ្នឹងប៉ុន្តែទោះបីជាអញ្ចឹងក៏ដោយអង្គការសហជីវជាតិអត់ព្រមទទួលយក9 Dash ឬក៏ការទាមទាររបស់ចិននឹងទេហើយអានឹងជាចំណុចចាប់ផ្ដើមនៃចំនួនចំណុចបន្ទាប់ដែលបន្ថែមទៅលើចំនួនដ៏ក្តៅកគុកនេះគឺការកសាងកោះសុបនិមិត្តរបស់ចិនក្នុងរយៈពេលប្រហែលឆ្នាំថ្មីនេះប្រទេសចិនបានអនុវត្តគម្រោងសាងសង់កោះអណ្ដែតដ៏ធំមួយដែលបង្កើតជាថ្មសុបនិមិត្ត
អណ្ដែតនៅលើថ្មប្រប្រាស់ទឹកនិងថ្មនៅប្រជុំកោះ Spratly ហើយកោះទាំងអស់ដែលចិនបានកសាងក៏ដូចជាចិនបានកាន់កាប់ហ្នឹងគឺត្រូវបានបំពាក់ដោយបរិក្ខារយោធាទំនើបរួមមានទាំងផ្លូវអាកាសប្រព័ន្ធរ៉ាដានិងការដំឡើងមីស៊ីលដែលពង្រឹងការគ្រប់គ្រងរបស់ចិនដ៏ខ្លាំងក្លាលើសដើមនៅលើតំបន់នោះវាជាការគំរាមកំហែងទៅកាន់ប្រទេសជុំវិញនឹងដែរអញ្ចឹងហើយបានប្រទេសទាំងអស់ហ្នឹងគឺរឹតតែដឹងខ្លួនថែមទៀតថាมันអាចបណ្ដោយឲ្យចិនទៅដើមយកដែនសមុទ្រចិនហ្នឹងបានទាំងអស់ទេចូលមកដល់មួយទៀតហ្នឹងគឺចំនួនឬក៏ភាពតានតឹងផ្នែកយោធានឹងឯងគឺជាការប៉ះទង្គិចផ្នែកយោធានិងការប្រឈមមុខដាក់គ្នារវាងចិននិងភាគីផ្សេងនៅក្នុងចំនួនហ្នឹងគឺកាន់តែមានការកើនឡើងឬក៏ប៉ះទង្គិចគ្នាជាញឹកញាប់ហើយប៉ះទង្គិចខ្លាំងបំផុតជាមួយនឹងប្រទេសវៀតណាមក៏ដូចជាប្រទេសហ្វីលីពីនបើហ្វីលីពីនដូចខ្ញុំប្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងគឺឲ្យតែមានអ្នកនេសាទមានអីចូលទៅក្នុងដែនសមុទ្រហ្នឹងគឺត្រូវបានចិនបាញ់ឬក៏ធ្វើបាបអីចឹងទៅឬក៏ចាប់ខ្លួនដោយអត់ឲ្យចូលក្នុងដែនសមុទ្ររបស់ខ្លួនទេហើយបើជាធម្មតាវិញគ្រាន់តែមាននាវាឬមួយក៏អ្នកនេសាទអីចូលទៅដល់ហ្នឹងគឺចិនប្រកាសតែម្ដងថាចិត្តចូលដល់ដែនសមុទ្រចិនហើយឲ្យបកទៅវិញអីចឹងទៅដោយការដែលចិនធ្វើឬក៏ទង្វើទាំងអស់នេះរបស់ចិននឹងឯងគឺជាការរំលោភបំពានមួយដ៏ធំទៅកាន់ប្រទេសដទៃឬក៏ប្រទេសនៅជុំវិញចំនួនហ្នឹងណាអញ្ចឹងទាំងអស់នេះគឺជាប្រវត្តិក៏ដូចជារឿងដែលធ្លាប់តែភាគីទាំងអស់ហ្នឹងធ្លាប់បានធ្វើដាក់គ្នាឬក៏ចំនួនដែលតែងតែកើតឡើងកន្លងមកអញ្ចឹងសួរថាបច្ចុប្បន្ននេះស្ថានភាពនៃចំនួនមួយនេះយ៉ាងម៉េចហើយឬក៏ដើរដល់ណាហើយមានដំណោះស្រាយអ្វីខ្លះហើយនិយាយទៅពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នារឿងចំនួនដែនសមុទ្រចិនខាងត្បូងនេះវាមិនមែនតែពីមុនទេមកដល់ឥឡូវហ្នឹងក៏នៅតែជារឿងដែលរសើបឬក៏ប៉ះពាល់ខ្លាំងដែលធ្វើឲ្យប្រទេសទាំងប្រមាណហ្នឹងមើលមុខគ្នាអត់ចំទេជាពិសេសឲ្យតែលើកឡើងពីបញ្ហាដែនសមុទ្រឬក៏និយាយពាក់ព័ន្ធបញ្ហាជុំវិញនិងរឿងប្រធានបទជុំវិញក្នុងរឿងនេះហើយជាពិសេសដោយសារតែមានរឿងមួយចំនួនដែលកើតឡើងហើយខ្ញុំនឹងរៀបរាប់ប្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឥឡូវនេះគឺនៅក្នុងសេចក្តីសម្រេចរបស់អាជ្ញាកណ្ដាលកាលពីឆ្នាំ2016ណាដោយសារតែពេលកន្លងទៅមុនឆ្នាំ2016ហ្នឹងប្រទេសហ្វីលីពីនបានដាក់សំណុំរឿងក៏ដូចជាដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅអាជ្ញាកណ្ដាលអចិន្ត្រៃយ៍នៅទីក្រុងឡាអេហើយជំទាស់នឹងការទាមទាររបស់ចិននឹងឯងហើយតុលាការបានសម្រេចគាំទ្រប្រទេសហ្វីលីពីនហើយបញ្ជាក់ថាខ្សែបន្ទាត់9ឬក៏9 dash របស់ប្រទេសចិនហ្នឹងគឺវាអត់ត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់អន្តរជាតិទេប៉ុន្តែទោះបីជាសម្រេចចឹងក៏ដោយក៏ប្រទេសចិនមិនខ្វល់ហើយមិនធ្វើតាមសេចក្តីសម្រេចរបស់អាជ្ញាកណ្ដាលឬក៏តុលាការអន្តរជាតិនឹងដែរហើយចិនក៏នៅតែបន្តសកម្មភាពយ៉ាងកក្លឿនរបស់ខ្លួនឬក៏យាយីឬក៏រំលោភបំពានប្រទេសផ្សេងប្រទេសដទៃនឹងនៅក្នុងតំបន់នឹងដដែលរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះលើពីនឹងឬក៏បន្ថែមពីនឹងមកទៀតក៏មានការចូលរួមពីសំណាក់សហរដ្ឋអាមេរិកដែរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបានចូលរួមច្រើនទៅនៅក្នុងចំនួនមួយនឹងដោយសារតែដែនសមុទ្រនឹងគឺវាមានឥទ្ធិពលឬក៏មានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់អញ្ចឹងសហរដ្ឋអាមេរិកគឺអត់អាចបដ ாய் ឲ្យចិនទទួលបានអ្វីដែលចិនទាមទារនឹងទេចិនគឺជាប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចខ្លាំងប្រទេសធំមានប្រជាជនច្រើននិយាយទៅគឺប្រៀបដូចជាសត្វខ្លាមួយចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយបើចិនទទួលបានដែនសមុទ្រនឹងទៀតគឺចិនប្រៀបដូចជាខ្លាដោះស្លាបអញ្ចឹងប៉ុន្តែបើសិនជាចិនហ៊ានទៅលបោដែនសមុទ្រនឹងទៅឲ្យប្រទេសផ្សេងឬក៏ចាញ់នៅក្នុងក្តីមួយនេះណាបើន័យថាចិនហ៊ានតែលែងដៃគឺចិនប្រៀបដូចជាខ្លាបាក់ចកោមអញ្ចឹងគឺធ្វើឲ្យអត់កើតទេវាប៉ះពាល់ឬក៏ខាតបង់ច្រើនជាពិសេសកន្លែងហ្នឹងអាចថាជាកន្លែងដែលថាមានឥទ្ធិពលឬក៏សក្តានុពលខ្លាំងក្នុងការដាក់ទ័ពឲ្យតែដាក់ទ័ពនៅកន្លែងដែលឈ្លោះគ្នាហ្នឹងគឺជាការគំរាមកំហែងទៅកាន់តំបន់ជុំវិញតែម្ដងហើយនៅជុំវិញចិនឬក៏ប្រទេសនៅជុំវិញដែលឈ្លោះគ្នាហ្នឹងគឺភាគច្រើនគេត្រូវជាមួយអាមេរិកអញ្ចឹងហ៊ានតែចិនរបូតគឺជាការគំរាមកំហែងមួយខ្លាំងមែនទែនចំពោះចិនដោយដែលទង្វើចិនបានគំរាមគេដាក់មីស៊ីលដាក់ទ័ពខ្លួនឯងនៅកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងហើយសួរថាតើអាមេរិកលូកដៃនៅក្នុងចំនួននេះដោយសកម្មភាពឬក៏ទង្វើបែបណាបើអាមេរិកមិនមែនជាមួយនៅក្នុងចំណោមគូវិវាទផងគឺអាមេរិកតែងតែចូលរួមឬក៏បង្ហាញសកម្មភាពដោយបញ្ជូនទ័ពជើងទឹកក៏ដូចជានាវាចម្បាំងរបស់ខ្លួនហ្នឹងគឺបញ្ជូនជារឿយហើយតាមពិតទៅការទង្វើនេះមិនមែនមានតែចិនទេសូម្បីតែជប៉ុនអង់គ្លេសអីក៏ដោយគឺគេតែងបញ្ជូននាវាចម្បាំងឬក៏ទ័ពជើងទឹករបស់ខ្លួនហ្នឹងធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ដែនសមុទ្រចិនឬក៏ដែនសមុទ្រមួយហ្នឹងដោយសារតែផុតពីศูนย์ EEZ ឬមួយក៏ផុតពីศูนย์របស់ប្រទេសមួយវាជាដែនសមុទ្រអន្តរជាតិដែលអត់មានអ្នកណាម្នាក់គ្រប់គ្រងទេអញ្ចឹងហើយសហរដ្ឋអាមេរិកឬក៏មហាអំណាចដទៃទៀតហ្នឹងតែងតែបញ្ជូននាវាចម្បាំងធ្វើទង្វើបែបហ្នឹងគឺដើម្បីបង្ហាញឲ្យចិនឃើញថាដែនសមុទ្រនេះទោះបីជាមិនមែនជារបស់ប្រទេសប្រមាណទៀតក៏មិនមែនជារបស់ចិនផ្ដាច់មុខដែរគឺជារបស់រួមរបស់ពិភពលោកគឺជាដែនសមុទ្រអន្តរជាតិហើយចិនក៏អត់ហ៊ានប៉ះពាល់ប្រទេសធំទាំងអស់ហ្នឹងដែរហើយសារៈសំខាន់របស់តំបន់ហ្នឹងកាលពីមុនមកក៏សហរដ្ឋអាមេរិកមើលឃើញដែរតែនៅពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបញ្ជូននាវាបញ្ជូនអីមកថែមទៀតចឹងទៅសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងគឺកាន់តែឃើញពីសារៈសំខាន់នៅក្នុងការដែលដាច់ខាតត្រូវតែរក្សានៅតំបន់ឬក៏ផ្លូវសមុទ្រដ៏បើកចំហហ្នឹងអ
ចឹងបើសិនជាចិនកាន់កាប់បានតំបន់ហ្នឹងគឺដែនសមុទ្រហ្នឹងលែងជាដែនសមុទ្រអន្តរជាតិលែងជាដែនសមុទ្រឬក៏ផ្លូវសមុទ្រដែលបើកចំហសម្រាប់ពិភពលោកហើយគឺចិនប្រកាសជាបិទឆ្លងកាត់ម្ដងអាចថាមានការពិបាកក្រៅពីការយកលុយចិនចង់បិទថ្ងៃណាក៏បានអីចឹងទៅហើយជាពិសេសណាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាផ្លូវសមុទ្រមួយដែលជាចំណុចឆ្លងកាត់ក្នុងការដឹកទំនិញឬក៏ផ្លូវទឹករបស់ពិភពលោកនៅក្នុងដែនសមុទ្រចិនហ្នឹងណាក្នុងមួយឆ្នាំរកលុយបានជាង50,000 កោដដុល្លារឯណោះដែលវាស្មើនឹង30% នៃចំណូលឬក៏លុយសរុបរបស់ពិភពលោកក្នុងមួយឆ្នាំទៅហើយអញ្ចឹងវាជាទំហំទឹកប្រាក់មួយដែលខ្លាំងមែនតើវាមិនមែនគ្រាន់តែ30% នៃចំណូលរបស់ប្រទេសមហាអំណាចណាមួយទេគឺ30% នៃលុយរបស់ពិភពលោកតែម្ដងពុកម៉ែបងប្អូនមើលសង្ហបុរីមានតែមួយច្រកណាចិញ្ចឹមប្រទេសខ្លួនឯងរហូតដល់ខ្លាយជាខ្លាសេដ្ឋកិច្ចនៃអាស៊ីចោះទម្រាំតែចិនបានដែនសមុទ្រនឹងប៉ុណ្ណានៃចឹងទៀតអានេះគឺជានៅក្នុងចំណោមហេតុផលផ្សេងទៀតដែលចិនព្យាយាមខ្លាំងហើយអាមេរិកឬក៏ប្រទេសដទៃហ្នឹងអត់ព្រមចំណុចបន្ទាប់នេះយើងនឹងនិយាយអំពីកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងផ្នែកការទូតពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងការទូតបានធ្វើឡើងច្រើនមែនទែនដើម្បីជួយសម្រួលឬក៏ដោះស្រាយបញ្ហាជុំវិញចំនួនសមុទ្រចិនខាងត្បូងនេះជាពិសេសមានការប្រជុំឬក៏កិច្ចពិភាក្សាជាច្រើននៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សាអាស៊ានក៏ដូចជាកិច្ចពិភាក្សាពហុភាគីប៉ុន្តែទោះបីជាអញ្ចឹងក៏ដោយក៏វាអត់សូវមានការរីកចម្រើនឬក៏ដំណោះស្រាយអីទេដោយសារតែប្រទេសចិននៅតែរឹងនៅតែព្យាយាមទាមទារអត់លែងដៃពីការគ្រប់គ្រងដែនសមុទ្រចិនមួយនេះហើយប្រទេសផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងចំនួននេះអាចថាខ្លួនឯងរៀងខ្សោយអញ្ចឹងហើយក៏នៅតែព្យាយាមទាមទារក៏ដូចជាព្យាយាមស្វែងរកការគ្រប់គ្រងពីសំណាក់ប្រទេសផ្សេងៗក៏ដូចជាពីសំណាក់អន្តរជាតិចំណុចបន្ទាប់នេះគឺជាចំណុចប៉ះពាល់ដែលជាផលប៉ះពាល់សេដ្ឋកិច្ចនិងបរិស្ថានចំនួននេះផ្ដល់ផលប៉ះពាល់សេដ្ឋកិច្ចក៏ដូចជាផលប៉ះពាល់បរិស្ថានខ្លាំងមែនទែនដោយសារតែការនេសាទគឺជាកង្វល់មួយដ៏ធំដែលកើតឡើងព្រោះសមុទ្រចិនខាងត្បូងគឺជាប្រភពនៃការនេសាទមួយដ៏ធំខ្លាំងមែនទែនហើយដោយសារតែសមុទ្រនេះគឺជាប្រភពនៃកន្លែងនេសាទដ៏ធំនិងសម្បូរបែបនឹងហើយទៅការនេសាទដ៏លើសលប់របស់ចិនគឺជាកង្វល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដឹងហើយមិនមែននៅសុកដដើមទេគឺដោយសារតែសក្តានុពលទាំងអស់នឹងឯងហើយសក្តានុពលដែលមានគឺមានមួយចំណុចគឺជាការនេសាទនឹងឯងហើយចិនបានធ្វើការនេសាទបានន័យថាហួសកំណត់ហើយក៏មានការបំផ្លាញបរិស្ថានដ៏ខ្លាំងពីសកម្មភាពរបស់ចិនដោយសារតែការកសាងកោះនៅលើតំបន់ទាំងអស់នោះហើយការបំផ្លាញនិងការបំពុលទាំងអស់នេះគឺជាកង្វល់មួយដែលធ្វើឲ្យប្រទេសផ្សេងៗនឹងពិបាកទទួលយកថែមទៀតគឺដោយសារតែការបំពុលឬក៏បំផ្លាញទាំងអស់ហ្នឹងប៉ះពាល់ទៅដល់ប្រទេសផ្សេងៗខ្លាំងជាពិសេសប៉ះពាល់ទៅលើជីវៈចម្រុះបន្ថែមពីនេះក្រៅពីការបំពុលឬក៏ការបំផ្លាញបរិស្ថានទាំងអស់ហ្នឹងតំបន់ដែលចិនបានបំផ្លាញហ្នឹងក៏ត្រូវបានគេកំណត់ថាមានប្រេងដែរហើយក៏កាន់តែបន្ថែមរងើកភ្លើងឬក៏ភាពក្តៅនៅក្នុងចំនួនហ្នឹងបន្ថែមទៀតអញ្ចឹងសរុបមកវិញមកពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបញ្ហាចំនួនរបស់សមុទ្រចិនខាងត្បូងនេះគឺជាបញ្ហាចាក់ស្រេះខ្លាំងមែនតើនិយាយទៅវាចាក់រឹសយ៉ាងជ្រៅតែម្ដងណាពិបាកនៅក្នុងការដោះស្រាយដោយសារតែវាជាដែនសមុទ្ររួមមួយពាក់ព័ន្ធឬក៏មានរឿងមកតាំងពីប្រវត្តិសាស្ត្រហើយមានច្បាប់អន្តរជាតិចែកឲ្យគ្រប់គ្នាដល់ពេលវារួមគ្នាអញ្ចឹងទៅវាកាន់តែពិបាកបើវាគ្រាន់តែជាដែនសមុទ្រដែលវាល្វឹងមួយប្រហែលជាអត់មានបញ្ហាប្រឈមឬក៏ឆ្លោះដណ្ដើមគ្នាដល់ថ្នាក់ហ្នឹងទេប៉ុន្តែនៅក្នុងដែនសមុទ្រនេះវាសម្បូរទៅដោយប្រជុំកោះដែលមានសក្តានុពលក៏ដូចជាសម្បូរមែនតែនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងធនធានធម្មជាតិគ្រប់ប្រភេទមានទាំងរ៉ែមានទាំងឧស្ម័នមានទាំងប្រេងឬក៏ជីវៈចម្រុះក្នុងទឹកថែមទៀតហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងទេបងប្អូនទាំងអស់គ្នាប្រជុំកោះទាំងអស់នោះគឺជាកោះដែលស្ថិតនៅកណ្ដាលប្រទេសជុំវិញទាំងអស់ហ្នឹងដែលជាចំណុចមួយអំណោយផលខ្លាំងមែនទែននៅក្នុងការដាក់ទ័ពក្នុងការគម្រាមប្រទេសជិតខាងជាពិសេសប្រទេសដែលមានគោលនយោបាយខុសគ្នាហើយភាគច្រើនប្រទេសជុំវិញសិតសឹងតែជាប្រទេសសេរីអញ្ចឹងបើសិនជាចិនទទួលបានតំបន់ទាំងអស់ហ្នឹងចិនដាក់ទ័ពជាការគម្រាមកំហែងដាក់ទ័ពទៅកន្លែងហ្នឹងមួយគឺគម្រាមបានគ្រប់ប្រទេសតែម្ដងលើសពីនេះច្រកសមុទ្រកន្លែងនេះគឺជាច្រកដ៏សំខាន់ក្នុងការចេញចូលនាវាគឺជាផ្លូវអន្តរជាតិផ្លូវសមុទ្ររបស់អន្តរជាតិតែម្ដងមិនថាការដឹកជញ្ជូនខ្នាតធំតែតាមផ្លូវទឹកនាវាចម្បាំងគ្រប់ប្រភេទបើសិនជាវាងតំបន់នឹងមកសមុទ្រចិននឹងគឺឆ្ងាយខ្លាំងមែនតើអញ្ចឹងហើយបានជាតំបន់ឬក៏ផ្លូវទឹកមួយនឹងវាសំខាន់ខ្លាំងហើយជាប្រភពចំណូលច្រើនខ្លាំងមែនតើបើសិនជាប្រទេសទូចមួយទទួលបានច្រកកន្លែងហ្នឹងគឺមិនបាច់រស់ស៊ីអីក៏រស់ដែរអញ្ចឹងហេតុផលឬមួយក៏ផលប្រយោជន៍ដ៏ច្រើនពីច្រកឬក៏តំបន់មួយនឹងឯងដែលធ្វើឲ្យប្រទេសនៅជុំវិញតំបន់នេះមិនអាចបោះបង់ឬក៏ give up បានទេគឺនៅតែឆ្លោះគ្នាដណ្ដើមទាំងអស់ហ្នឹងជាពិសេសបានន័យថាត្រឹមតែបាត់បង់ទៅហ្នឹងវាមិនអីទេបាត់បង់ហើយចាត់ទុកថាលែងមានអានឹងជារឿងមួយណាប៉ុន្តែបាត់បង់ហើយទទួលបានមកវិញនៅការគម្រាមកំហែងទៀតអញ្ចឹងហើយបានប្រទេសទាំងអស់ហ្នឹងគឺមិនងាយមានអ្នកចោះចាញ់ទេបងប្អូនទាំងអស់គ្នា